Hello student, welcome to the Chate Group of Education. Today we will see some questions which is depend on the poem. The type of that question is the appreciation of the poem. You know that we have 4 units in our textbook. In every unit there are 2 poems, means total we have 8 poems. In every unit we have 2 poems, and the question number 3A and 3B depend on our poem. In question number 3A there is a scene poem extract. We have to read that extract carefully and we have to complete the activity given below. It carries 5 marks. Question number 3B is also depend on the poem, and that question is the appreciation of the poem. Here also you have given 1 poem, then you have to write the appreciation of that poem. There are also given 5 points. With the help of that 5 points you have to complete that appreciation. Just see the poem 1.1, that is a teenager's prayer. I am reading that poem. Each day brings a new beginning, decision I must make. I am the only one to choose the road that will take. I can choose to take the road of the life that leads to a great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no. When temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking with me. This is the poem 1.1. The name of that poem is given here, A Teenager's Prayer. This poem is written by J. Morse. कवितेचं नाव आहे द टीनेजर्स प्रेयर आणि कवीचं नाव आहे जे मॉर्स. अशा प्रकारची पोयम तुम्हाला एक्झाममध्ये येऊ शकते किंवा देतात, ज्या ठिकाणी टायटल ॲज वेल ॲज द नेम ऑफ द पोएट विल बी मेन्शन्ड. Now see, with the help of that poem we can write the appreciation of that poem. Points are given here: title, poet, rhyme scheme, figure of speech and central idea. There are 5 points and this question also carries 5 marks. But mark distribution is like this: title carries half mark, name of poet carries half mark, rhyme scheme carries 1 mark, figure of speech carries 1 mark, and the last one, central idea or the theme of the poem, carries 2 marks. I repeat again: title and the name of the poet carries half mark, figure of speech carries 1 mark, then rhyme scheme carries 1 mark, and central idea or the theme carries 2 mark. Now let's see. First one, title. See, the title of the poem is A Teenager's Prayer. Next one, poet. Here the name of the poet is J. Morse. You can also write the poem is written by poet J. Morse. Next one, rhyme scheme. Just see what is the rhyme scheme. Beginning, for beginning we will write A, make, take, same, A, B, B, choose, C. Then what is our rhyme scheme? A, B, C, B. This is the rhyme scheme. A, B, C, D. Figure of speech. दिलेल्या पोयम मध्ये काही फिगर ऑफ स्पीच, ज्याला आपण मराठीमध्ये अलंकार म्हणतो, ते दिलेले असतात. तुम्हाला एक्झाम मध्ये त्या अलंकाराचं नाव हे लिहिणं गरजेचं असतं. बघा इथे कुठला अलंकार दिलाय? ॲलिटरेशन आणि ॲपॉस्ट्रॉफी हे 2 अलंकार दिलेत. आपण पोएमची लाईन बघूया.
ॲलिटरेशन बघा, or travel down the darkened road, sound D is repeated. कुठला अलंकार झालाय? ॲलिटरेशन. नेक्स्ट वन दॅट इज अ ॲलिटरेशन. नेक्स्ट वन दॅट इज द ॲपॉस्ट्रॉफी. ॲपॉस्ट्रॉफी अलंकार कधी होतो? ज्या वेळेला आपण अमूर्त असणाऱ्या गोष्टीशी डायरेक्टली बोलतो. फॉर एक्झाम्पल मून, सन, डेथ, गॉड. हिअर प्लीज ओपन अप माय आयजेस लॉर्ड, डिअर लॉर्ड, किंवा हेल्प लॉर्ड, हे सुद्धा ॲपॉस्ट्रॉफीचंच एक्झाम्पल आहे. इथं अजून एक अलंकार झालाय बघा. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, बी बी इज ॲलिटरेशन. डिसिजन आय मस्ट मेक. कुठला अलंकार आहे? ज्या वेळेला द वर्ड्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड द इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन झालेलं आहे आणि द प्रॉपर ऑर्डर इज आय मस्ट मेक डिसिजन. लक्षात आलं? यामध्ये अनेक अलंकार आहेत, अनेक फिगर ऑफ स्पीच आहे. कोणताही एक फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही इथं लिहायचं आहे विथ द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वन दॅट इज द सेंट्रल आयडिया. व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम? इट कॅरीज 2 marks, so write it very carefully. You have to write at least 4 lines. Okay. Central idea of the poem is that a teenager prays God to lead him as well as to show the way of the success and positivity of the life. काय आहे सार बघायचं. इथं प्रेयर टीनएजर गॉडला प्रे करतोय, रिक्वेस्ट करतोय टू शो हिम द प्रॉपर पाथ, द प्रॉपर वे टू गेट अ सक्सेस अँड ऑल्सो ही वॉन्ट हिज लाईफ मस्ट बी अ पॉझिटिव्ह. नाव we will turn the next poem, that is 1.3 in unit number 1. 1.1 that is first poem. 1.3 second poem. The name of that poem is Basket Full of Moonlight. This is the name of the poem and this poem is written by Sunil Sharma. What is there? Just read that poem. First thing, you have to read that poem thoroughly, and after that with the help of that point you have to write the appreciation of the poem. Now here is the poem. Just see title. What is the title? The title of the poem is Basket Full of a Moonlight. Then poet. This poem is written by Sunil Sharma. Next one, rhyme scheme. Just check out, here is a rhyme scheme or no. Just look out the ending words of the line. Here moonlight, full, moonlight, village, path, many, light, city. Is there any rhyming pair, rhyming words? No. So when there is a no rhyming scheme, no rhyming pair, this type of poem is called free verse. Just see rhyming scheme. Here you have to write there is a no rhyming scheme in the poem. The poem is the best example of free verse. फ्री वर्स मराठीमध्ये आपण म्हणूया त्याला मुक्त छंद. ज्या कवितेमध्ये कवी हे यमक जुळवत नाहीत, राईम स्कीम नसते, रायमिंग पेयर्स नसतात, ती कविता ही मुक्त छंद ह्या कॅटेगरीच्या खाली येते. दिलेली बास्केट्स फुल ऑफ मूनलाईट ह्या कवितेमध्ये रायमिंग पेयर्स नाहीत, त्यामुळं ही कविता ही कशी आहे, फ्री वर्समध्ये येते. नाव नेक्स्ट वन फिगर ऑफ स्पीच. तसं बघायला गेलं तर त्याच्यामध्ये भरपूर फिगर ऑफ स्पीच आहेत, आपण चेकआउट करूया. जस्ट सी बास्केट फुल और 2 baskets full. बघा बास्केट साउंड बी इज रिपीटेड. विच फिगर ऑफ स्पीच? इट इज एलिटरेशन. बघा अजून कुठे आहेत? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. वर्ड स्मॉल इज रिपीटेड. विच फिगर ऑफ स्पीच? विच फिगर ऑफ स्पीच? It is a repetition. Then again see snakes and scorpions. Yes, yes repeated. Sound yes is repeated. So it is alliteration. Oh moon, give me a basket full of moonlight. मगाशी सांगितलेला अलंकार कोणता? apostrophe.
O moon, give me a basket full of moonlight. Saw, seeds, sound yes, yes is repeated. So again there is a alliteration. Just see, basket full or two basket full of moonlight. Here sound B is repeated. What is the central idea of that basket full of moonlight? See, this poem is a request of a child to the moon. हे पोएम मध्ये छोटासा मुलगा आहे, त्या मुलानं मूनला रिक्वेस्ट केलेली आहे. काय म्हणतोय बघा, द चाइल्ड रिक्वेस्ट इट टू गिव हिम 1 or 2 basket full of seeds of the moonlight. हा जो मुलगा आहे तो मूनला रिक्वेस्ट करतोय, एक टोपली भर किंवा 2 टोपली भर मला तुझं मूनलाइट दे. He wishes to saw the small moons of the light along the roads from the city to village. त्याला शहरापासून गावाकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती दोन्ही साइडला मूनचे छोटे छोटे सीड्स पेरायचे आहेत. सो हिज फादर विल कम होम अर्ली अँड टेल हिम स्टोरीज. हे का करायचं आहे, कारण हा जो मधला रस्ता आहे तो खूप भयानक आहे, खाचखळग्यांचा आहे, तिथं अंधार आहे. त्याच्यामुळे त्या मुलाचे बाबा गावाकडं घरी यायला वेळ लागतो आणि त्याच्यामुळेच ते मुलगा आपल्या वडिलांना सेफली लवकर घरी यावेत यासाठी मूनकडं रिक्वेस्ट करतोय. पोएट डिस्क्राइब विलेजेस लाईफ विच इज फुल ऑफ डेंजर्स अँड चाइल्ड्स लव फॉर हिज अ फादर. ह्या टोटल सगळ्या पोयममध्ये कवीला काय सांगायचं आहे बघा, खेडेगावातल्या लोकांचं आयुष्य किती खडतर आहे, किती डेंजरस आहे हे कवितेमध्ये दाखवून द्यायचं आहे. आणि त्याचबरोबर एका छोट्या मुलाची आपल्या वडिलांप्रती असणारी माया हे त्याला इथं दाखवून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे पूर्ण पोयम व्यवस्थित वाचल्यानंतर तुम्ही ह्या 5 पॉईंटच्या आधारे ॲप्रिसिएशन लिहू शकता. परत रिपीट करते, पहिला पॉईंट आहे टायटल, अर्धा मार्क. दुसरा पॉईंट आहे पोएट, अर्धा मार्क. तिसरा पॉईंट आहे राईम स्कीम, 1 मार्क. चौथा पॉईंट आहे फिगर ऑफ स्पीच, 1 मार्क. आणि लास्ट वन सेंट्रल आयडिया किंवा थीम त्याला आहेत 2 मार्क. चला बघूया नेक्स्ट पोयम. 2.1 सेकंड युनिट मध्ये 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. दिस इज द नेम ऑफ द पोएम अँड दिस पोएम इज रिटन बाय पॅब्लो नेरुदा. स्पॅनिश पोएट आहे पॅब्लो नेरुदा, ज्यांना नोबेल पारितोषिक मिळालं होतं. काय म्हटले बघा पोएम मध्ये या, इफ यू डोंट ट्रॅव्हल, इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट लिसन टू द साऊंड ऑफ द लाईफ अँड इफ यू डोंट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ, you start dying slowly. You start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you don't change your route, if you don't wear different color, or if you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotion, those which make your eyes glisten and your heart break fast, you start dying slowly. If you don't change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you don't risk what is safe for the uncertain, if you do not go far after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from the sensible advice, you start dying slowly. पॅब्लो नेरुदा जगामधलं त्रिकालबाधित सध्या सांगतायत की तुम्ही खूप वाचायला पाहिजे, तुम्ही जग पाहायला पाहिजे, तुम्ही खूप ट्रॅव्हल करायला पाहिजे, तुम्ही जगातल्या प्रत्येक गोष्टीचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे. अदरवाईज तुम्ही स्वतःला हळूहळू हळूहळू संपवायला लागलेला आहात. अनेक इन्सिडेंट सांगितलेत बघा. तुम्ही दररोज तुमचं रुटीन चेंज करा, त्याच गोष्टी करू नका, एकाच रस्त्यावरनं चालू नका, सवयीचे गुलाम होऊ नका, लोकांशी खूप साऱ्या लोकांशी बोला, खूप साऱ्या लोकांशी ओळखी करा, स्वतःचा आत्मविश्वास गमावून बसू नका. अशा अनेक गोष्टी पॅब्लो नेरुदा यांनी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत आणि त्याच्या आधारे जगातील सत्यता सांगायचा प्रयत्न करतात की जगाबरोबर वाहत जा,
जगाच्या प्रवाहाबरोबर व्हा, जगाच्या प्रवाहाच्या उलट येऊ नका, कारण प्रवाहाबरोबर गेलात तर तुम्ही तुमचं लाईफ जगताय. प्रवाहाच्या उलट आलात तर यू आर स्टार्टेड डाईंग स्लोली. ॲप्रिसिएशन बघतोय आपण. टायटल, द टायटल और द नेम ऑफ द पोएट इज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. दिस इज द नंबर 1. सेकंड वन, पोयम. This poem is written by Pablo Neruda. You can also add there the Spanish poet Pablo Neruda. Rhyme scheme. Here this poem is also the best example of the free verse. There is no rhyme scheme, there is no rhyming pair. So the poem is in a free verse. Figure of speech. Again there is a figure of speech which is the repetition. टायटल आहे ते परत 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 रिपीट केले बघा. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. एकच टायटल परत 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 रिपीट केले लाईनच्या माध्यमातून, कारण त्या टायटलवर, त्या इश्यूवरती कवीला स्ट्रेस द्यायचा आहे. दिस इज द रायमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सेंट्रल आयडिया. ह्या वाक्याची, ह्या डाईंग बाय यू आर डाईंग स्लोली, त्याची सेंट्रल आयडिया का बघा. द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम इज दॅट वी शुड एन्जॉय अवर लाईफ विदाउट एनी डिस्ट्रेस. आपल्या मनावर ताणतणाव नसताना आपण आपलं लाईफ एन्जॉय करायला पाहिजे. अवर लाईफ इज व्हेरी व्हॅल्युएबल, कारण आपलं जीवन खूप व्हॅल्युएबल आहे. हेच लाईफ आपल्याला परत मिळेल याची काही खात्री नाही आहे. इफ वी वॉन्ट टू एन्जॉय अवर लाईफ वी शुड ट्रॅव्हल अ लॉट. आपल्याला आपलं लाईफ जर एन्जॉय करायचं असेल तर खूप प्रवास करायला पाहिजे. तसंच रीड नॉलेजेबल बुक्स, खूप सारे नॉलेज मिळणारी पुस्तकं आपण वाचायला पाहिजेत. लिसन द साऊंड ऑफ द लाईफ, आयुष्याचा साऊंड, आयुष्याचा आवाज आपण ऐकायला पाहिजे. ॲप्रिशिएट अवर सेल्फ टू हेल्प अदर, आपण दुसऱ्याला मदत करायला पाहिजे, दुसऱ्याची मदत सुद्धा स्वीकारायला पाहिजे. अँड अवॉइड बॅड हॅबिट्स अँड गो आफ्टर युअर ड्रीम एक्सेट्रा. वाईट सवयीपासून लांब राहायला पाहिजे. खूप मोठी सारी स्वप्न बघायला पाहिजेत. फक्त स्वप्न झोपेत बघू नयेत, तर जागेपणी खूप स्वप्न बघून ती स्वप्न सत्यामध्ये उतरवायला पाहिजेत. तरच तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये सक्सेसफुल होऊ शकता. हेच सांगायचा प्रयत्न पॅब्लो नेरुदा यांनी केलेला आहे. इफ यू डोंट डू दॅट वी स्टार्ट डाईंग स्लोली. ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही केल्या नाही आहेत तर 100% यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नेक्स्ट पोएम दॅट इज द ट्विन्स 2.3. द ट्विन्स म्हणजेच 2 जुळी मुलं. काय दिले बघा या पोएम मध्ये. In form and the feature, face and the limb, I grew so like my brother, that folk got talking me for him, and each for one another. I puzzle all our kith and kin, it reached a fearful fit. For one of us was born a twin, yet not a soul which knew. काय म्हटलं इथं बघा. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by the nurse, we got completely fixed. And thus, you see, by fate's decrees, or rather nurse's whim, my brother John got christened me and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footstep when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? बघा, खूप छान फनी ह्युमरस पोएम आहे. टायटल. द टायटल ऑफ द पोएम इज द ट्विन्स. हियर पोएट. दिस पोएम इज written by Henry Sambrook Lee. This is the name of the poet. Rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem is AB, AB, CD, CD. This is the rhyme scheme of the poem. Figure of speech. In this poem there are so many figure of speech, but here it mentions the 2 figures of speech. First one is the alliteration.
sound F is repeated here, then sound K is repeated here. So in this 2 line alliteration figure of speech here, hyperbole म्हणजे अतिशयोक्ती आहे त्यापेक्षा जास्त वाढवून सांगणे. लाइन्स दिलेत बघा. And when I died the neighbors came and buried brother John. This is the last line. अतिशयोक्तीचं ते एक एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट वन, सेंट्रल आयडिया. इट इज व्हेरी फनी अँड ह्युमरस पोयम. पोयम खूप फनी आहे आणि ह्युमरस पण आहे. द पोएट हेनरी अँड हिज ब्रदर जॉन आर ट्विन ब्रदर्स. जॉन आणि हेनरी हे ट्विन्स ब्रदर आहेत. द पोएट इज शेअरिंग हिज एक्सप्रेशन्स दॅट ही हॅड फेस्ड बिकॉज ऑफ हिज ट्विन ब्रदर जॉन. एक्सपिरियन्स सांगतायत, कवी आपला एक्सपिरियन्स सांगतात आपल्या भावामुळं आपल्याला कसं फील करावं लागलं आहे, कसं सफर करावं लागलेलं आहे, त्याचे एक्सपेरिमेंट किंवा एक्सपिरियन्सेस आपल्याला इथे त्यांनी सांगितलेलं आहेत. हाऊ द पीपल, रिलेटिव्स, टीचर्स अँड द नेबर्स वेअर कन्फ्युज्ड बिकॉज ऑफ देअर सेम टू सेम बुक इन द शोन इन अ ह्युमरस वे इन दिस पोयम. दोघांच्या एकसारखेपणा दिसण्यामुळं जो काही गोंधळ झालेला आहे तो लहानपणापासून मोठे होईपर्यंत, शाळेत जाईपर्यंत, शाळेत गेल्यानंतर सुद्धा, त्यानंतर मोठं झाल्यावर सुद्धा, लग्नाच्या वेळेला आणि शेवटी मेल्यानंतर सुद्धा दोघांच्या हुबेहूब दिसण्यामुळं खूप सारा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. आणि हा सगळा गोंधळ, हा सगळा एक्सपिरियन्स कवीनं आपल्याशी शेअर केलेला आहे. नाव वी हॅव कंप्लीटेड द ॲप्रिसिएशन ऑफ सम पोयम. थँक्यू.